मो ओडिशा केते आपणार तार भाषा मोर भाव को व्यक्त करे। एहारी बड़े मु निजकु जड़े सच्चा ओडिया बोली अनुभव करे। मो ओडिशा रे 12 मासरे 13 पर्व। यही पर्व रे अछि प्रेमर अतुट बंधन। आम ओडिया भौणी तार भाई हाथ रे राखीटे बांधी निजकु संपूर्ण सुरक्षित अनुभव। ए हेउछि आम ओडियार ओडियात्व। एही स्नेह प्रेम प्रीतिर पवित्र बंधन को नहीं मु श्री गोपीनाथ मुदुली विज्ञान शिक्षक जागेश्वरी विद्यापीठ ओरई आलोचना करिया जाउछि ओडिया अस्मिता रे रक्षाबंधन। अस्मिता शब्दटी संस्कृत शब्द अस्मि और भाव प्रत्यय ता संयोग रे गठित। अस्मिर अर्थ मु अछि एणु अस्मिता शब्दर अर्थ हेउछि मु अछिर भावना, जार मोटामोटी अर्थ हेउछि अहुज्ञान। जार व्याख्या करा जायछि गोपालचंद्र प्रहराजंक रचित पूर्णचंद्र भाषाकोश रे। यही अस्मिता शब्द को मध्य कविवर राधानाथ तांक रचित चिलिका काव्य व्यवहार करिसंती, जार उक्तिटे हला अस्मिता विस्मये हेला निमगन। एणु ओडिया अस्मिता कहिले आमे बुझिबा ओडिया भाषा रे आमर अस्तित्व बा आमर परिचय। ओडिया अस्मितारे आमे निजकु ओडिया बोली गर्व करिवार भावना सृष्टि करि पारिथौ। ओडिया अस्मितार प्रश्न उठिले ओडिया माने निज संपर्क रे तथा निज समाज जाति धर्म एवं देश संपर्क रे सचेतन होई उठंती। पुराण और इतिहास रे ओडिशा अर्थात कलिंग उत्कलर कीर्ति उद्घोषित करिथाए। पुराण कहे वर्षाणां भारत श्रेष्ठ देशानां उत्कल स्मृतः। उत्कलस्य समदेशो देशो नास्ति महितले। अतीतरे उत्कल गंगा ठारू गोदावरी पर्यंत विस्तृत थिला। उत्कलर गजपति कपिलेन्द्र देव उत्कल को एक महान राष्ट्र भाव में गढ़ी ओडिया को ओडिशार भाषा बोली घोषित करते। प्रभु श्री जगन्नाथ को ओडिशार राष्ट्र देवता बोली घोषणा करते। उत्कल राजा होउछंती स्वयं जगन्नाथ। गजपति तांकर नाममात्र सेवक, जीए जड़े साधारण प्रजा परी प्रभु निकटरे सेवा करी चालुथिले। एही निदर्शन विश्वर कौनसी राजतंत्र रे नाही। एही ओडियांक किंवदंती पितृपुरुष इंद्रद्युम्न प्रार्थना करथिले तांक वंशरे केही न रहू। श्री जगन्नाथ को और तांकर भव्य मंदिर को पैतृक संपत्ति बोली दाबी करिया पई सेबेठू ए जाए जगन्नाथ तांक संपत्तिर अधिकारी। अतीतरे राज्य जयरू राजा जहाँ पाइले दियंती मालिकंकु। से निजे राजा जगन्नाथंकर सेवा करती। से तांकर प्रथम सेवक। जगन्नाथ को साक्षी रखी ओडिया सारस्वत साधक माने सृष्टि कले ओडिया साहित्य। शूद्रमणि सारला दासंक महाभारत, बलराम दासंक दांडी रामायण और जगन्नाथ दासंक श्रीमद् भागवत ही प्रथम सृष्टि कला ओडिया अस्मितार शुभ भावना। ओडिया अस्मिता ही सूचाई दिए प्रभु परम प्रेममय श्री जगन्नाथ आंभमानकर रक्षाकर्ता। यही पवित्र राखी पूर्णिमा रे से पिंधंती ओडियांकर सुशोभित राखी। ओडिया अस्मितारे रक्षाबंधन प्रभु श्री जगन्नाथंठार सृष्टि। स्नेह श्रद्धा सम्मानर प्रतीक रक्षाबंधन आम उत्कल तथा समग्र भारतवर्षर एक समृद्ध उत्सव। उत्कलर आद्य देवता प्रभु श्री जगन्नाथंक श्रीमंदिर समग्र विश्व को यह सुविस्तृत भगवान भक्तंकर रक्षा कवच। सेथिपै निरीह भक्तटी प्रभुंक हस्तरे श्रद्धारे बांधि थिए क्षुद्र सूताटीए निजर रक्षा पाई। यही रक्षाबंधन आत्मा और परमात्मा मध्य निबिड़ बंधनर सूत्र, जहाँ एबे प्रकटित होइछि भाई और भौणीर पवित्र स्नेहर संकेत रूपे। यह दुईटी हृदय और दुईटी प्राण मध्य परस्पर प्रति घनिष्ठता आवेग और सम्मानर प्रतीक। रक्षाबंधन उत्सव सह अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक घटना जोड़ी रही,
ଯାହାକି ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସଂକଳ୍ପକୁ ଶକ୍ତ କରିପାରିଛି। ପୁରାଣରୁ ଜଣାଯାଏ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାତାଳପୁର ବଳିଙ୍କ ଠାରୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଫେରାଇବା ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ବଳିଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀଟିଏ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ତେଣୁ ବଳି ଭଉଣୀର ମାନରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାରୁ ଜଣାଯାଏ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଏକ ମନ୍ତ୍ରଯୁକ୍ତ ସୂତା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଦେବାରୁ ସେ ଦାନବମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଳେଶରେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିଥିଲେ। ସେହିପରି ମହାଭାରତରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଶିଶୁପାଳକୁ ବଧ କରିବା ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁଳି କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ନିଜ ପାଟଶାଢ଼ୀକୁ ଚିରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କୁରୁସଭାରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରହରଣ କରାଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିଥିଲେ। ଇତିହାସରୁ ଜଣାଯାଏ ଚିତ୍ତୋର ରାଜାଙ୍କ ବିଧବା ରାଣୀ କର୍ମାବତୀ ଗୁଜରାଟର ସୁଲତାନ ବାହାଦୁର ଶାହଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର ମୋଗଲ ବାଦଶାହ ହୁମାୟୁନଙ୍କ ପାଖକୁ ରାକ୍ଷୀଟିଏ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହି ରାକ୍ଷୀକୁ ରକ୍ଷା ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ବିବେଚନା କରି ହୁମାୟୁନ ରାଣୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗହ୍ମା ପର୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ। କୃଷି କର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ବଳରାମଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଦିନ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଇ ଅନେକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଯଜମାନଙ୍କ ହାତରେ ଭକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ରାକ୍ଷୀ ସୂତ୍ରକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତି। ଲୋକକଥା ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଙ୍କ ହାତରେ ଗହ୍ମାସୁର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାରୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ପାପ କମିଯିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଗହ୍ମାଣ୍ଡିଅ ଖେଳ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନ ଲୋକମୁଖରେ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରୂପେ ପରିଚିତ। ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପାଟରା ସେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବାସୁଙ୍ଗା ପାଟରେ ସୁଶୋଭିତ ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୁଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ମଦନ ମୋହନ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ସୁରମ୍ୟ ବିମାନରେ ବିଜେ ହୋଇ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିକଟରେ ପଦାର୍ପଣ କରନ୍ତି। ସେଠାରେ ଥିବା ଗହ୍ମା ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଚାରି ଆଶ୍ରମକୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ନିକଟରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରୁ ଯାଇଥିବା ସୁଶୋଭିତ ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଏହିଭଳି ଭାବନାରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବଟି ଆମ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିରେ କେଉଁ ଆହ୍ୱାନ କାଳରୁ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଆସିଛି। ଆଜିକାଲି ସ୍ୱାର୍ଥ ଲୋଭରେ ମଣିଷ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯାଇଛି ଯେ ସତେ ଯେମିତି ସମାଜର ସବୁ ବନ୍ଧନ ତା ପାଇଁ ତୁଚ୍ଛ ହେଉଛି। ନିଜର ଜନ୍ମଦାତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପର କରିଦେଉଛି। ଆଜିକାଲି ସମ୍ପର୍କର ମାନେ ବଦଳିଗଲାଣି। ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଏହି ପର୍ବ ଆମକୁ ସଚେତନ କରାଉଛି ଯେ ଭାଇ ଭାବରେ ଭଉଣୀର ରକ୍ଷା, ପୁତ୍ର ଭାବରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ରକ୍ଷା, ପତି ଭାବରେ ପତ୍ନୀର ରକ୍ଷା, ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ପତିର ରକ୍ଷା, ନାଗରିକ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ରକ୍ଷା, ମାନବ ଭାବେ ମାନବିକତାର ରକ୍ଷା କଲେ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ ହେବା ସହିତ ମାନବ ଜାତିର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ଓ ଆମେ ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବା। ସର୍ବଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭେଟି ଦେଉଛି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମନଛୁଆଁ କବିତାଟିଏ। ବରଷକ ଥରେ ମରତେ ଆସଇ ଏ ଶୁଭ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ, ଭାଇର ହାତରେ ରାକ୍ଷୀଟିଏ ବାନ୍ଧି ଭଉଣୀ ସଦା ପ୍ରସନ୍ନ। ପାତାଳ ପୁରୀରେ ବଳି ରାଜା ହାତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ରାକ୍ଷୀ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲଭିଲେ ସଂସାରେ ରହିଛି ସାକ୍ଷୀ। ମହାଭାରତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତେ,
କୁରୁସଭା ତଳେ ଭାଇ ଭଳି ପ୍ରଭୁ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ସତେ। ଚିତ୍ତୋର ମହିଷୀ ମା କର୍ମାବତୀ ଭଉଣୀର ମନ ନେଇ ହୁମାୟୁନ ହାତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି କରି ରଖିଲେ ଜନମ ଭୂଇଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରେ ପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ବଳିଆ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ଶୋଭା। ଅନାଦି କାଳରୁ ବିଜେ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଖାଇ ଜଗତେ ଆଭା। ଥରୁଟିଏ ଭାବ ଏ ରାକ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟ ଭଉଣୀର ରଖ ମାନ। ସବୁ ଭାଇ ଯଦି ଏପରି ଭାବିବେ ରହିବ ନାରୀ ସମ୍ମାନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।